салом бинандагони азиз, хабарои Тоҷикистон ва ҷаҳонро аз радиои Озоди пайми мегирем. Имрӯз 21 декабр аст ва таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳои барнома. омилони ҳамла ба ду духтари ноболиғ дар маркази шаҳри Душанбе боздошт шуданд. Нисбати онҳо парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. як сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мегӯяд, баъди муноқишаи марзи ва боздошти шавҳараш дар баҳори имсол зиндагии ӯ ба кулли иваз ва мушкил шуд. хай шавҳарам яктарафа шавад, худо хоҳад нақс мешуд ки ва моҳидорони ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ имсол назар ба соли гузашта ба бозор 31 тонна бештар моҳӣ ворид кардаанд. ҳар ҳавз 10 тонн, 15 тонн, 20 тонн моҳӣ. мақомоти интизомии Душанбе алайҳи ду ҷавони муттаҳам дар таҳқиру латукуби ду духтари ноболиғ парвандаи ҷиноӣ боз карданд. ҳамакнун ба ин боздоштшудаҳо то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. таҳлилгарон дар суҳбат бо Нигораи Фазлиддин ва Искандари Фирӯз гуфтанд, ки ҳам ҷабрдидаҳо ва ҳам ҷавонони бадрафтор бояд кӯмак ва табобати равонӣ бигиранд. як ҳафта пас аз 15-солагиаш Мумтоз духтари Шаҳноз Комилзода хабарнигори тоҷик аз сӯи ду ҷавон латукуб шудааст. Пас аз нашри ин ҳодиса дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва дар пайи вокуниши ҷомеаи шаҳрвандӣ, мақомот ба ин қазия расидагӣ карданд ва зидди Кароматулло Қурбонови 19-сола ва Маъруф Носирови 27-сола парвандаи ҷиноӣ кушоданд. бубинед, мо тафтиш кардем инҳо кадом равияи динӣ ва чизҳои динӣ هیچ ارتباطی ندارند. این بچه ها گفتن که از همون قشر هستن که فکر میکنند که دختر اگر شیم پوشید، دختر اگر موهایش رو باز گذاشت، این یعنی فاحشه است و این فاحشه به جامعه تاثیری بد میرساند. با قول شاهناز کاملزاده قضیه پس از نصف روزی 19 دکبر در کوچه میرزا ترسوزاده پایتخت رخ داده است. دخترش برای دیدار دوگانه‌اش میرود و در راه بازگشت با این جوانان روبرو میشوند. ҷавонон барои надоштани рӯймол ва пӯшидани либоси замонавӣ Мумтози 15-сола ва дугонаашро дашном ва латукуб карданд. бино ба маълумоти Вазорати корҳои дохилӣ, нисбати дастгиршудагон Кароматулло Қурбонов ва Маъруф Носиров бар асоси қисми 2 моддаи 237 кодекси ҷиноӣ парванда оғоз карда шуда, номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. شما نمیخوام از معیار زیاد او را حتی یک ذره از معیار زیاد جزاش بدین. همون قدر که سزاوار است هموش جزا بدین. حالا ممتاز در حالت شوق قرار دارد و دوگانه او ضربه مغزی سر برداشته است. در شرح این موضوع روانشناسان میگویند که باید زمینه‌های رخ دادن چنین حادثه‌ها تحقیق شود و با هر دو طرف مناقشه کار کرده شود. سبب اساسی بی‌ادبی، بی‌تربیتی، بی‌فرهنگی. بعد یک مشکلات دیگر هم همین است که به فکر شخصی من در جامعه ما کودک، زن حرکت میکنن که از خودشان وابسته باشد دائما. همین نفرانده زن هم کودک هم، یعنی نفری که با همین راه شاید که یک مهمیت خود را در زندگی احساس میکنن، یک دستاوردی که نداری بعد حرکت میکنی که خود را در یک چیز دیگر نشان دهی و پیش از همه در بالاتر بودن خود از زن. حالا شاهناز و ممتاز یاری روانی دریافت میکنند. آنها تلاش دارند با این راه ضربه های روانی خود را کم کنند. эмомалӣ раҳмон, раиси ҷумҳурии Тоҷикистон, имрӯз дар паёми солонаи худ ба парлумони кишвар бо тавсиф аз дастовардҳои 30 соли соҳиби истиқлолӣ баъзе бахшҳоеро низ мавриди интиқод қарор ва барои ҳалли мушкилот ба масъулон супориш дод. ҳарчанд гурӯҳе аз коршиносон паёми имсоларо нисбати паёмҳои гузашта фарқкунанда медонанд, бархеи дигар мегӯянд ин дафъа низ аз забони президент мавзӯъҳои мубраме ки онҳо интизор буданд нашуниданд. Алишер Зарифӣ ва Барод Юсуфӣ гузориш доранд. раиси ҷумҳури Тоҷикистон дар паёми солонаи худ ба парлумон дар бораи фаъолиятҳои гузашта ва ояндаи ҳукумат суҳбат кард. дар ин паём, ки 2 соату 45 дақиқа идома кард, оқои Раҳмон аз бахшҳои ба монанди маориф, бонкдорӣ, тандурустӣ ва саноат интиқод кард. эмомалӣ раҳмон аз ҷумла дар ин паёми худ аз низоми маорифи кишвар ба шиддат интиқод кард ва гуфт, ки дар маҷмӯъ бахши маорифи кишвар ба дигаргуниҳо ниёз дорад. ҳамун барномаҳои замони кӯдак қадим аст. کنیسپکتو همون قوم است.
مالی آموزگار میارم کانیسته که کهنه را ورنگ میزند گذشت رفت. اکثریت آموزگارای ما سیستم های نوی اطلاعاتی و دیگر قطعی کار کردن با دانشجویان و با آموزگاران را نمیفهمند. رئیس جمهوری تاجیکستان همچنین از افزایش حجم معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون خبر داد. امام علی رحمان از جمله گفت که سر از یکم ینور سال آینده مزد مهنت نظامیان تاجیک 25% بالا برده می شود. جناب رحمان همچنین پیشنهاد کرد که از اول ایون سال آینده معاش کارمندان بخش معارف، تندرستی، حفظ اجتماعی و بودجوی استیپندیای دانشجویان 20% بالا برده شود. همین طور اندازه نفقه یتیمی کل 25% و مزد حداقل 50% زیاد کرده می شود. آقای رحمان پیشنهاد کرد که اندازه حجم اقل معاش در کشور 600 سومانی مقرر کرده شود. عین حال در کشور معاش حداقل حدود 400 سومانی و معاش میانه کمی بیشتر از 1300 سومانی است. 75 مراتب بالا رفتنی معاش مردم یا که درآمد مردم که در این پیام ذکر شده بود کمی یک رقمی هست که کمی بحث برانگیز است و اون به گمان من تهیه کننده های این پیام از همین به نظر داشتی سطح تورم این رقم را آوردن که یک نمودی خیلی بلند نشان دادن رشد تاجیکستان در این دوره استقلالیت می باشد. رئیس جمهوری تاجیکستان در پیام سالانه خود به پارلمان سالهای 2022-2026 را سالهای رشد صنعت اعلام کرد. این پیام علاقه نشان میدهد که جامعه ما، دولت ما از اون مرحله برقرارسازی گذشته به مرحله رشد صنعتی تکنولوژی باید وارد شود. معمولا پرزیدنت تاجیکستان در پیام خود از موفقیت ها صحبت میکند ولی خیلی کم درباره کمبودی کار حکومت اظهار نظر میکند. این سخنرانی بیشتر مردم رو با انسجام دعوت میکرد، یعنی جمع متحد شدن دعوت میکرد و برای آبادی کشور و مثال بسیار روشن هم داشت که در 3 سال 25,000 قریب انشاءات ها ساخته شدند و ما توانستیم که تمام گوشه های تاجیکستان را آباد کنیم. منتقدان میگویند امام علی رحمان هیچگاه در پیام خود درباره مشکل مهاجران تاجیک و نقد در بازارها و محدودیت آزادی بیان و دین و اقتصاد اشارت نمیکند. بینندگان عزیز، تفصیلات پیام پرزیدنت تاجیکستان را میتوانید در سامانه رادیو آزادی پیدا کنید. حبس شوهر در قرغیزستان زندگی و سلامتی نرگس ҷабборова ساکن نویه بوبوجان غفورов را به هم زد. این زن میگوید تا مناقشه مرزی در ماه اپریل سال جاری زندگی آرام داشتند و حالا نمیداند دیگر روزگار خود و 3 فرزندش را چگونه پیش برد. شوهر او عبدالرزاق قهاروف را همراه یک شهروند دیگر تاجیکستان 3 ماه پیش در قرغیزستان به حبس ابد محکوم کردند و 2 هفته قبل این حکم را به 20 سال زندان عوض نمودند. فرزان محمدی موضوع را ادامه می‌دهد. نرگس ҷабборова حالا در حوالی پدریش در دهه نزد مرزی خیستیورز قرار دارد. ولی 7 ماه پیش این زن 40 ساله همراه 3 فرزند و شوهرش در دهه بارباردوک ناحیه لیلی قرغیزستان زندگی میکرد. آنها شهروندی تاجیکستان را دارند اما در دهه بارباردوک قرغیزستان حولی خریده و زندگانی میکردند. این راه است که از یک طرف تاجیکستان و از طرف دیگر قرغیزستان جایگیر شده است. در روزهای مناقشه مرزی ماه اپریل همین سال پلیس قرغیز اول خود این زن و پس از چند وقت شوهرش را بازداشت نمود. حالا نرگس از امنیت خود و فرزندانش خیلی نگران است. رفتن نمیتونم، مجبور اینجوری شده زندگی که دوستیم که خیلی شوهرم یک طرفه شود خود و خود نقص میشده که نیست همه خیلی امید کشتشتیم دی. نرگس میگوید طول این 7 ماه حیاتش به کلی عوض شد و پیوسته عذاب و مشقت کشید. دادگاه ولایت بادکند قرغیزستان عبدالرزاق عبدالقهاروف شوهر نرگس را اول حکم ابد داد و در پی شکایت مقامات تاجیکستان به 20 سال زندان محکوم کرد. مقامات قرغیزستان او را با جرم جنایت بر ضد صلح و غارتگری گناهکار دانست. اما پیوندانش از حکم راضی نیستند. نرگس برای آزادی خود و شوهرش تمام تلاش را کرد و تقریباً 50,000 سومانی قرضدار شد. من 3 بچه دارم نکنم. فوش میکنم همین یک بار کلونا همین نتیجه من دیده برانو همین شوهر من به آزادی می
اکن ادمی می یکون کار کده من دستگیری کنن و یوردم پیان هر من طرفت یکم. نرگس جبارова تا زمان رخداد این حادثه در خانه‌اش به دوزندگی مشغول بود ولی او میگوید پس از بازداشت و اذیت کشیدنش سلامتیش را نیز از دست داد. دو فرزند خردیش در مکتب تحصیل میکنند و فرزند کلانیش به طریق شرطنامه‌ای محصل دانشگاه خوجند است. در صورت آزاد نشدن شوهرش جبارova میگوید دچار مشکل جدی اقتصادی میشود و به ناچار به روسیه برای مهاجرت مهنتی میرود. عبدالرازق عبدالقهارов 41 سال داشته و گفته همسرش 12 سال در مکتب ناشنوایان ناحیه باباجان غفوروفی ولایت سوخت معلم بود. و سالهای آخر در راه خستیورز گلستان رانندگی میکرد. بازداشت و به حبس سالهای طولانی محکوم شدن این شهروند تاجیکستان تنقیدهای زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. بسیاری‌ها از حکومت طلب کردند که برای آزادی این شهروند تاجیکستان تلاش کند. قضیه عبدالرازق عبدالقهارov به مناقشه آخر ماه اپریل در مرز تاجیکستان و قرقیزستان برمیگردد. در آن مناقشه از دو طرف 55 کس کشته، 10 نفر زخمی و 10 منزل سوخته و ویران شدند. نیروهای دو کشور یکدیگر را به آغاز جنگ گناهکار میکنند. دادستانی‌های کل دو کشور در پیوند به حادثه پرونده گشاده تحقیق را آغاز کرده بودند، اما تا هنوز نتیجه آن را اعلام نکردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه باباجان غفوروف. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخباری تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. در ختلان ماهیداران تخمین میکنند که امسال در بازارهای تاجیکستان گوشت ماهی فراوان می شود، زیرا در برابر زیاد شدن خواجگی‌های ماهیداری صید آن نیز در کلهای جنوبی کشور افزوده است. محمود جان رحمتزاده در همین باره میگوید. این حوض شکرش 4-5 متره. شغل سفرعلی محمدقلوف ماهیداری است. او در کنار حوض ماهی منتظر خریدار است. در صورت پیدا شدن مشتری به حوض تور می‌پرتوید. از تجربه 30 سالش میگوید که ماهی نظر به سالهای پیش فراوان بوده، درآمد خوبی را انتظار است. این سال ماهی‌هایمون سوزن، از سال آینده این سال بهترینه. نصیبه که هر حوض 10 تن، 15 تن، 20 تن ماهی میده. ماهیداران دیگر الکی خریداری خود را پیدا کرده‌اند. حالا در این کل به جمع‌آوری ماهی مشغولند. این ماهی اموری سفید است. خریدار زیاد داشته و ماهیداران درآمد خوبی می آورده است. این نوع ماهی در ناحیه عبدالرحمن جامی و دوستی ولایت ختلان پرورش می یابد. این سال ماهی پروران ناحیه عبدالرحمن جامی و دوستی 558 تن ماهی را به بازار برآوردند که نظر به سال گذشته 31 تن زیاد بوده است. اون ماهی‌ای که در ناحیه 3 سال شده است در تمام بازارهای سطح جمهوری با فروش برآورده میشد. مردم ناحیه عبدالرحمن جامی خصوصا ماهی پرورا 3 سال ماهی را درست برآورده. در جنوب تاجیکستان 265 خواجگی ماهیداری فعال است. این خواجگی ها سال گذشته 1245 تن ماهی استحصال کرده اند. با این ماهی 80% بازارهای ولایت ختلان تامین شده اند. حالا 1 کیلوگرم ماهی در بازارهای ولایت از 20 تا 45 سامانی ارزش دارد. محمود جان رحمتزاده، آزادی، ولایت ختلان. خب به هر حال امیدوار میشویم که با زیاد شدن ماهی نرخ آن نیز تا اندازه پایین و برای ساکنان عادی دسترس می شود. و خبر دیگر داریم. انتظار می رود که فردا در دادگاه ولایت مسکو مرافع گمانبر قتل هویدو تیلوزاده 5 ساله برگزار شود. پدر هویدو میگوید او از این مرافعه ها که اینک 3 سال است ادامه دارد خسته شده است، ولی مبارزه‌اش را برای مجازات قاتل فرزندش تا آخر ادامه میدهد. به گفته عبدالسلام سعیدов با کمک سفارت تاجیکستان در روسیه، همسری او نگین سعیدова به مسکو آمد و در محکمه دادگاه شرکت خواهد کرد. والدین هویدو نیت دارند بعد اعلان حکم گمانبر به وطن برگردند. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرگزاری دیگر رو چون همیشه میتوانید در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.ozodi.org بخونید. فراموش نکنید فردا شما رو در برنامه سرخط رویدادتان منتظرم. خدا نگهدارت.